Bismillahirrahmanirrahim. My dear fellow learners, welcome to our English class. I hope you are all well and staying at home. Today we will be talking about a scene passage from your English for Today book. I will be talking about English of class 8 today. I'll be sharing my views and thoughts about a lesson from your English for Today book, and we will be discussing about a particular topic from your English for Today book. I hope you can see me smoothly and you can listen to me clearly. Before we start our formal proceedings, I would like to thank our Honorable Principal Mosharraf Hossain Munshi Mukul sir. You know, he has set an example in the entire country about running online educational activities during a global pandemic like this one. So I would like to thank him. Let's go to our class. You can see an image there in the background. Today's class will be a delicious one. Today we will be having a delicious class, a palatable class. You can see an image background there. Can you tell me what we are going to talk about today? Well, I will give you another clue later on. But before that, I would like to move on to our next slide, where you will find my introduction and the introduction of today's topic. Those who have already connected with us, I would like to thank them. Those who are yet to be connected, please do it quickly. This is not going to be a long class. This is not going to be a lengthy one. So let's move on to the next slide. You can see there, yes, you can see that, yep. You can see that. Today we will be talking about class 8 and we will be talking about unit 2, lesson 4, page number 15 and 16. You can keep these two pages open. And I am Muhammad Raihan Abbas. I will be with you. I hope you will stay with me to the end of the class, throughout the class. So let's go to the next slide. We'll see the learning outcomes here. After the lesson, we will be able to read and interpret text. We will be able to listen for information. And most importantly, we will be able to describe a procedure to do something. আমরা কোনো একটা কিছু করার প্রক্রিয়াটা বর্ণনা করতে পারবো। তো চলো আমরা আমাদের দেরি না করে ক্লাসে চলে যাই। তোমরা যারা যুক্ত আছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমি আশা করব তোমরা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাসে থাকবা, এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারাই আমার সাথে যুক্ত হচ্ছ, আমি আশা করব তোমাদের প্রথম কমেন্টে তোমরা তোমাদের ক্লাস, শিফট, সেকশন, রোল নাম্বার এই 4টা বিষয় উল্লেখ করে দিবা, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই যে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম আছে এর পরিধিটা কতটুকু, এটা আমাদের দেখা দরকার আছে। চলো আমরা পরের স্লাইডটা দেখে নিব। তোমরা নিশ্চয়ই, আমি বলেছিলাম যে পাঠ ঘোষণার ব্যাপারটা তোমাদের দিয়ে করানোর কথা, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। তোমরা এটা দেখতে থাকো। আমি বলেছি আগেই, আজকের ক্লাসটা হবে সুস্বাদু একটা ক্লাস, ডেলিশিয়াস ওয়ান, প্যালেটেবল ওয়ান। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো খুব সুস্বাদু এবং মজাদার কিছু খাবারের ব্যাপার নিয়ে আজকে কথা হবে। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আমি জাস্ট 30 সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে ব্যাক করব। তোমরা এর মাঝে আমাকে জানানোর চেষ্টা করো যে আসলে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা যে কোন বিষয়টা নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আলোচনা করার জন্য। তোমাদের সকলকে অগ্রিম ধন্যবাদ। আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে 30 সেকেন্ডের মধ্যে ইনশাল্লাহ ব্যাক করবো। আমাদের সহকর্মী মোস্তাফিজুর রহমান স্যার যুক্ত আছেন। ধন্যবাদ স্যারকে। স্যার আসলে সামনে থেকে আমাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, স্যারকে ধন্যবাদ। রিমা হোসেন যুক্ত আছে, ধন্যবাদ রিমা হোসেনকে। মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ধন্যবাদ। কাস্টার্ড বলেছ একজন, ঠিক আছে। আমরা আজকে কথা বলবো হচ্ছে ডেলিশিয়াস ডিশ নামে একটা চ্যাপ্টার আছে, ওই চ্যাপ্টারটা নিয়ে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, তোমরা যারা 15 এবং 16 পেজ খোলা রেখেছো তারা বুঝতে পারছো যে আসলে ব্যাপারটা কি। তো যাই হোক, চলো আমরা আমাদের পড়ায় চলে যাই। আমি বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করব না। তোমরা জানো শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কিছু নির্ধারিত কাজ দেওয়া হয়েছে তোমাদের করার জন্য, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য, যাতে করে তোমরা পড়ালেখার ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারো। তো তাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের আজকের ক্লাসটা সাজানো। তো আমরা আজকে তোমাদের বইতে যে
যে একটা রেসিপি দেওয়া আছে হাউ টু মেক কাস্টার্ড অথবা হাউ টু মেক ফ্রুট কাস্টার্ড, ওইটা নিয়েই কথা বলবো। তোমাদের বইয়ের তথ্যগুলাই হয়তো এখানে পাবা, পাশাপাশি কাস্টার্ডের পাশাপাশি অন্য দুই একটা আইটেম কীভাবে তৈরি করতে হয় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা শেয়ার করতে পারো। তো চলো আমরা শুরু করে দিই। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা ফ্রুট কাস্টার্ড নিয়ে কথা বলবো। তো ফ্রুট কাস্টার্ডের কী কী উপাদান লাগে এইগুলো আমরা দেখে নিব আগে। তোমরা বোর্ডে দেখতে পাবা কী কী উপাদান লাগে, এবং তোমরা যারা বই খোলা রেখেছো, পেজ নাম্বার 15-16 খোলা রেখেছো, তো ওদের বইতেও তোমরা পাবা। আমি এখানে অবশ্য সচিত্রভাবে মানে চিত্রসহ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তোমাদের বইতে স্থান স্বল্পতার কারণে হয়তো চিত্রগুলো জায়গা দেওয়া হয় নাই। তো যাই হোক, চলো আমরা দেখে নিই। আমরা প্রথমে দেখে নিব ফ্রুট কাস্টার্ড তৈরি করতে যে কী কী ইনগ্রেডিয়েন্ট বা কী কী উপাদান লাগে এইগুলো আমরা দেখে নিব। চলো, তোমরা এসে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ইনগ্রেডিয়েন্টস, এবং তোমরা বলতে পারছো, আমার মনে হয় বোর্ড দেখে তোমরা বলতেও পারছো যে আজকে এটা কি লাগবে। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এটা নামও লিখে দিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, রাইপ ব্যানানা, পাকা কলা লাগবে। 1 দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এখানে 1 দেওয়া আছে। 1 মানে হচ্ছে একটা লাগবে। হ্যাঁ, আমরা আসলে ছোটো মাপে তৈরি করব, তো জন্য জাস্ট একটা লাগবে। আমাদের প্রথম ইনগ্রিডিয়েন্ট বা আওয়ার ফার্স্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট উড বি রাইপ ব্যানানা, জাস্ট 1 পিস। নেক্সট উই উইল নিড, আমাদের এটা দরকার হবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই অ্যাপল দরকার হবে। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি আমাদের অ্যাপলও একটা লাগবে। হ্যাঁ, এটা কাস্টার্ড তৈরি করার, ফ্রুট কাস্টার্ড তৈরি করার ইনগ্রিডিয়েন্ট বা উপাদানগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমাদের লাগবে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তোমরা এবং বুঝতেও পারছো আসলে কি। তারপরেও তোমাদের সুবিধার জন্য আমি নামটাও নিচে লিখে দিয়েছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এখন দেখতে পাচ্ছ রাইপ পাপায়া মানে হচ্ছে পাকা পেঁপে একটা লাগবে, স্মল, বেশি বড় আকারের না, ছোট আকারের হইলেই হয়ে যাবে। এরপরে আমাদের লাগবে আরও একটা জিনিস, তোমরা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ, এটা অবশ্য দূর থেকে দেখে চিনতে পাওয়া একটু কষ্টকর। তোমাদের বই যারা খোলা রেখেছে তারা বলতে পারবে এটা কি। আমি তোমাদের সুবিধার জন্য নিচে লিখে দিয়েছি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে আসলে কাস্টার্ড পাউডার 2 TBSP। একটু খেয়াল করবে এখানে। হ্যাঁ, TBSP দিয়ে বোঝানো হচ্ছে টেবিল স্পুন, মানে হচ্ছে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কাস্টার্ড পাউডার লাগবে। এই তথ্যগুলো অবশ্যই তোমাদের বইতেই দেওয়া আছে। আমাদের আরও লাগবে হচ্ছে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আমাদের মিল্ক লাগবে, এবং পরিমাণটাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের বইতে। মিল্ক লাগবে হচ্ছে আমাদের 1/2 লিটার, 1/2 বা 1/2 লিটার। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা। তাহলে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগবে আমরা দেখলাম, আরও কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগবে। ইয়াস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আসলে কি লাগবে। এটা সুগার লাগবে। ইয়াস, সুগার লাগবে, এবং সুগারের পরিমাণটা এখানে উল্লেখ করা দেয়, তোমাদের বইতে উল্লেখ করে দেওয়া আছে 4 টেবিল স্পুন। হ্যাঁ, TBSP দিয়ে টেবিল স্পুন বোঝানো হচ্ছে। তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে আমাদের কাস্টার্ড বা ফ্রুট কাস্টার্ড তৈরি করার জন্য। আমরা উপাদানগুলো দেখে নিলাম। এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে কিভাবে, আমরা তো আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো এইগুলো আমরা দেখে নিলাম। এখন আমরা দেখবো হচ্ছে প্রক্রিয়াটা কি, প্রসিজারটা কি, কিভাবে আমরা এই জিনিসটা তৈরি করব, এটা আমরা দেখব। তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এইভাবে আমরা এটা করব, কি বলে তৈরি করব জিনিসটা। এটা 15-16 পেজে আছে। তারপর আমি তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করব, পড়বো। আমাকে জাস্ট 5টা সেকেন্ড সময় দাও, আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখি ইনশাল্লাহ আবার ব্যাক করবো। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দিবা শাখা শিফট ইনচার্জ মোহাম্মদ আফসার আলী স্যারকে ধন্যবাদ। স্যার আমাদেরকে এই বিষয়ে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। এছাড়াও মোহাম্মদ সাইফুল বিশ্বাস স্যারও আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন এই ধরনের ক্লাসগুলো করার জন্য। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মুস্তাফিজুর রহমান সুমন স্যার আসলে আমাকে স্পেশালি স্লাইড তৈরিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে থাকেন। আমাদের 8ম দিবা ইছামতির তৌহিদুল্লাহ নামে একজন স্টুডেন্ট যুক্ত আছে, রোল নাম্বার 39। ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করে দাও, যাতে করে তারাও উপকৃত হবে। এবং তোমরা জানো যে তোমাদের একটা নির্ধারিত কাজও আছে, অনেকটা এটার সাথে মিলে যাবে, তোমরা হয়তো দেখতে পারবা বা ক্লাস শেষ হলে বুঝতে পারবা। তোমরা যুক্ত হও, অন্যদের সাথে শেয়ার করো বিষয়টা। তো চলো আমরা আমাদের কিভাবে কাস্টার্ড তৈরি করতে হয় ডেলিশিয়াস ক্লাসে, সুস্বাদু ক্লাসে কাস্টার্ড তৈরির প্রক্রিয়াটা বা ফর্মুলাটা একটু দেখে নিই, প্রসিজারটা একটু দেখে নিব। হ্যাঁ, হাউ টু প্রিপেয়ার, কীভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে। ফার্স্ট ওয়াশ দ্য ফ্রুটস অ্যান্ড পিল দেম। ওয়াশ তো বুঝতেই পারছো, প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে। অ্যান্ড পিল দেম, পিল শব্দের অর্থ হচ্ছে খোসা, কিন্তু এইখানে পিলটা ভার্ব হিসেবে ইউজ করা হবে, অর্থাৎ এখানে পিল অর্থ হচ্ছে খোসা ছাড়ানো। আবারও বলছি, এখানে পিল হচ্ছে খোসা ছাড়ানো। তার মানে যে ফ্রুটগুলো আমরা ইউজ করবো, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা প্যাপায়ার কথা বলেছি, আমরা ব্যানানার কথা বলেছি, আমরা অ্যাপলের কথা বলেছি, এই ফ্রুটগুলোর কথা আমরা বলেছি। তো এই ফ্রুটগুলো আমরা পিল করে নিব, মানে হচ্ছে খোসা ছাড়িয়ে নিব। এরপরে দেখো দেন কাট দ্য ফ্রুটস ইনটু স্মল পিসেস। আমাদের এই কি বলে
এই ফলগুলো আমাদেরকে ছোট ছোট টুকরা করে কাটতে হবে। কাট দ্য ফ্রুটস ইনটু স্মল পিসেস অ্যান্ড কিপ দেম ইন এ বোল, এবং এদেরকে একটা পাত্রে রাখতে হবে, এরপরে দেখো নাও বয়েল দ্য মিল্ক ইন এ পট। এরপরে ওই যে আমরা যে হাফ লিটার মিল্ক নিয়েছিলাম ওই মিল্কটা বয়েল করতে হবে, মানে সেদ্ধ করতে হবে, ফুটাতে হবে। নাও বয়েল দ্য মিল্ক ইন এ পট, একটা পাত্রে আমরা মিল্কটা ফোটাবো। এরপরে দেখো নেক্সট মিক্স সুগার উইথ ইট অ্যান্ড স্টার ওয়েল। একটু খেয়াল করো, নেক্সট মিক্স সুগার উইথ ইট। এরপরে আমাদের এই যে যেখানে আমরা সেদ্ধ করছি বা গরম করছি এই দুধটার সাথে আমাদের চিনি যোগ করতে হবে, সুগার অ্যাড করতে হবে। অ্যান্ড স্টার ওয়েল, এই জায়গায় একটু হাইলাইট করা আছে STIR, তোমরা এটার উচ্চারণটাও শিখে নেবে। এটার উচ্চারণটা হচ্ছে স্টার, হ্যাঁ, যদিও STIR কিন্তু উচ্চারণটা কিন্তু স্টার, ছেলেরা একটু খেয়াল করবা। আর এটার অর্থ হচ্ছে নাড়ানো। তোমরা হয়তো ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারো না, আমি একটু উদাহরণ দিলে খুব ভালো করে বুঝতে পারবা। রমজান মাসে তোমাদের আম্মুদেরকে যখন তোমরা যে শরবত তৈরিতে সহায়তা করো, তোমরা তো ধরো এই শরবতটাকে একটু নাড়তে হয় কোনো একটা কিছু দিয়ে, হতে পারে কোনো স্পুন দিয়ে অথবা কোনো কিছু দিয়ে নাড়তে হয়। এই যে নাড়ানোটা, এটাকে বলা হয় স্টার করা। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, স্টার মানে হচ্ছে নাড়ানো, আর হচ্ছে এটার উচ্চারণটা স্টার। এরপরে দেখো টেক দ্য কাস্টার্ড পাউডার ইন এ স্মল কাপ, একটা ছোট কাপে আমরা কাস্টার্ড পাউডারটা নিব, হ্যাঁ, আমরা কাস্টার্ড পাউডারটা নিব। এরপরে হচ্ছে দেখো পুট 4 টেবিল স্পুনস অফ কোল্ড মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক মিক্স ওয়েল, আমাদেরকে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ ঠান্ডা দুধ নিতে হবে। অ্যান্ড মিক্স ওয়েল, এগুলোকে একসাথে হচ্ছে মেশাতে হবে। নাও পোর দ্য মিক্সচার ইনটু দ্য বয়েলিং মিল্ক। নাও পোর দ্য মিক্সচার, এখন যে মিশ্রণটা হইলো এই মিশ্রণটা পোর করতে হবে। পোর শব্দের অর্থ একটু খেয়াল করবা, পোর শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢালা। স্পেশালি তরল পদার্থ ঢালতে গিয়ে, ঢালার কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে থাকি, হ্যাঁ। এছাড়াও ইংরেজিতে একটা বাগধারা এরকম আছে, ওয়েন ইট রেইনস ইট পোর্স, হ্যাঁ, এর অর্থ হচ্ছে বিপদ কখনো একা আসে না। যাই হোক, ওই পোর্সে ওয়েন ইট রেইনস ইট পোর্স, ওই পোর্সে এই পোর শব্দটা ইউজ করা হয়। এটার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে তরল পদার্থ ঢালা আর কি। নাও পোর দ্য মিক্সচার ইনটু দ্য বয়েলিং মিল্ক, মানে হচ্ছে ফুটন্ত যে দুধটা আছে ওইখানে আমরা হচ্ছে এই মিক্সচারটা যোগ করব। অ্যান্ড স্টার ওয়েল, আবার হচ্ছে নাড়তে থাকবো, স্টার ওয়েল। বয়েল ফর 5 মিনিটস, 5 মিনিট আমরা সেদ্ধ করব। স্টারিং ইট অল দ্য টাইম, এবং সেদ্ধ করার যে সময়টাতে এই পুরো সময়টা ব্যাপী আমরা আমাদের নাড়ানোটা থামবে না, আমরা আমাদের নাড়ানোটা চালিয়ে যাব। স্টারিং ইট অল দ্য টাইম, সারাক্ষণ আমরা এটা নাড়া দিতেই থাকবো, স্টার করতেই থাকবো। তো আমার মনে হয় তোমরা এইটুকু বুঝতে পারছো। আমরা পরের অংশটা নিয়ে আসছি, তার আগে আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে ইনশাল্লাহ ব্যাক করবো। পরের অংশ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করে গেলাম, আমাকে জাস্ট 5টা সেকেন্ড সময় দাও, আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে ইনশাল্লাহ ব্যাক করবো। আমাদের অষ্টম দিবা ইছামতি শাখার সাজিদ হোসেন যুক্ত আছো, ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেওয়া বিষয়টা। প্রিন্স নামের একজন যুক্ত আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। যারাই যুক্ত আছো সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি তোমরা এটা একটু খেয়াল করবে ব্যাপারটা। চলো আমরা পরবর্তী অংশ নিয়ে কথা বলবো। পরবর্তী অংশ হচ্ছে এটা, একটু খেয়াল করো। আফটার দ্যাট টেক দ্য পট অফ দ্য স্টোভ, মানে হচ্ছে আমাদের পটটাকে, আমরা যে পাত্রটা নিয়েছিলাম ওই পাত্রটা স্টোভ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। টেক দ্য পট অফ দ্য স্টোভ, স্টোভ মানে চুলা, চুলা বা স্টোভ থেকে পাত্রটা আমরা সরিয়ে নিব। লেট দ্য কাস্টার্ড কুল, আমরা এটাকে কাস্টার্ডটাকে ঠান্ডা হইতে দিব। ফাইনালি, এবং শেষ পর্যন্ত পোর ইট ইনটু দ্য ফ্রুট বোল, এবং শেষ পর্যন্ত ওই যে যেখানে আমরা কি বলে তোমার ছোট টুকরা করে ফল কেটে রেখেছিলাম ওই যে পাত্রটা আছে ওই পাত্রে এই মিশ্রণটা দিয়ে দিব, অ্যাড করে দিব। এরপরে দেখো নাও দ্য ডেলিশিয়াস কাস্টার্ড ইজ রেডি টু ইট, আমাদের কাস্টার্ডটা এখন খাবার উপযোগী হয়ে গেছে, আমরা সার্ভ করতে পারবো এবং খেতেও পারবো। আমার মনে হয় তোমরা কাস্টার্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় এটা মোটামুটি বুঝতে পারছো, এটা তোমাদের বইয়ের আলোচনা ছিল। এখন যদি তোমাদেরকে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডের লেখাটা, উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট দ্য প্রসিজার অফ মেকিং কাস্টার্ড, কাস্টার্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় এটার প্রক্রিয়াটা, প্রসিজারটা আমরা জেনেছি। নাও ক্যান উই ডিসক্রাইব অ্যানাদার ডেলিশিয়াস ডিশ, আমরা কি আরও একটা মজাদার খাবার কিভাবে তৈরি করতে হয় এটা বর্ণনা করতে পারবো কিনা। এবং তোমাদের এখানে আমি একটু দিয়েছি, অ্যাড করেছি যে ফিরনি যে এটা আছে
খাবারটা আছে এই খাবারটা আমরা তৈরি করতে পারবো কি না। কাস্টার্ডও একটা মিষ্টি এবং সুস্বাদু একটা খাবার, অনেকটা একই রকম ফিরনিও মিষ্টি এবং সুস্বাদু খাবার। তোমরা এটা তৈরি করতে পারবা কি না এটা একটু আমাকে জানাবা। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, ইয়াস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো কীভাবে ফিরনি তৈরি করতে হয়। ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় তোমরা পারবে। তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে আমি ইনশাল্লাহ 5 সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাক করবো। যারা যুক্ত আছো অনেক ধন্যবাদ। আমি আশা করবো তোমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে, ধৈর্য ধরে থাকবে। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ফিরনি, এটার একটা রিলেশন ডিশ। আমরা এইটা নিয়ে কথা বলবো। তো প্রথমেই এইটার আমরা আগে দেখেছিলাম, আমরা হচ্ছে তোমার দেখেছিলাম আমরা যখন কাস্টার্ড তৈরি করতে হয় প্রথমে আমরা ইনগ্রেডিয়েন্ট বা উপাদানগুলো বলে নিয়েছিলাম যে এই উপাদান লাগবে। তো আমরা ফিরনির ক্ষেত্রে ওই কাজটাই করবো। চলো আমরা দেখে নিই ফিরনির ক্ষেত্রে আমাদের কী কী লাগবে। ইয়াস তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইনগ্রেডিয়েন্টস মানে হচ্ছে উপাদানগুলো লাগবে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ফিরনি তৈরি করতে এটা তো একটা এসেনশিয়াল জিনিস। উই নিড মিল্ক টু প্রিপেয়ার ফিরনি। এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ পরিমাণটা উল্লেখ করা আছে। আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে 250 ml, 250 ml, 250 ml হচ্ছে আমাদের মিল্ক লাগবে। এটা ছাড়াও আমাদের লাগবে হচ্ছে রাইস ফ্লাওয়ার, মানে তো বুঝতেই পারছো চালের গুঁড়া। শীত তো মোটামুটি প্রায় আসা শুরু করে দিয়েছে। এই সময় গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় ওই নতুন ধানের পিঠা হয়, তো এই চালের গুঁড়ার সাথে তোমরা পরিচিত। পিঠা তৈরিতে এটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয়, তো আমাদের বাংলাদেশের জন্য এটা খুব কমন। এটা পাইতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। রাইস ফ্লাওয়ার, হ্যাঁ রাইস ফ্লাওয়ারটা আমাদের লাগবে ফিরনি তৈরি করার জন্য। আর লাগবে হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই আমন্ড লাগবে, হ্যাঁ কাঠবাদাম যেটাকে আমরা বলে থাকি, আমন্ড লাগবে। আমন্ড লাগবে হচ্ছে দেখো 2 টেবিল স্পুন মানে হচ্ছে 2 টেবিল চামচ, এবং চপ মানে হচ্ছে কাটা, হ্যাঁ টুকরা করা কাটা। এরপরে দেখো এরপরে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের পিস্তাশিও লাগবে। পিস্তাশিও মানে হচ্ছে পেস্তা বাদাম যেটাকে আমরা বলে থাকি। এখানে হচ্ছে 2 টেবিল স্পুন লাগবে, এবং চপড মানে এটাও হচ্ছে টুকরা করা লাগবে। আর লাগবে হচ্ছে আমাদের এইটা, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, দেখে বুঝতে পারছো সবাই আশা করব, হ্যাঁ গ্রিন কার্ডামম মানে হচ্ছে তোমার এলাচ লাগবে হচ্ছে 2টা ক্রাস্ট, এটা হচ্ছে আবার গুঁড়া লাগবে, হ্যাঁ। আর লাগবে আমাদের ইয়াস, যেহেতু মিষ্টান্ন একটা মিষ্টি খাবার, সুইট একটা খাবার, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই জিনিসটা লাগবে। তোমরা আগেও এটা দেখেছো, এটা হচ্ছে চিনি পরিমাণ মতো লাগবে। এখানে বলা আছে হচ্ছে সুগার লাগবে আমাদের 2 টেবিল স্পুন মানে হচ্ছে তোমার 2 টেবিল চামচ পরিমাণ হচ্ছে আমাদের সুগার লাগবে বা চিনি লাগবে। তো এটা তোমরা দেখলা যে কি কি উপাদান আমাদের লাগবে। তো এখন চলো আমরা প্রণালীটা বা প্রসিজারটা, প্রক্রিয়াটা, মেথডটা একটু দেখে আসি যে কি করে আমরা আসলে ফিরনি তৈরি করতে পারি। আমার মনে হয় তোমাদের পারার কথা, নিজেরাই পারার কথা। তারপরে জাস্ট একটু হেল্প করার জন্য আমি তোমাদের সাথে ব্যাপারগুলো একটু শেয়ার করব। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ হাউ টু মেক ফিরনি আমরা কিভাবে তৈরি করব। দেখো প্রথমে আমরা এই কাজটা করতে পারি, হিট দ্য মিল্ক ইন এ প্যান টিল ইট কামস টু এ বয়েল। আমরা একটা কড়াইতে নিয়ে মিল্কটা, দুধটা এটা হচ্ছে জাল দিব বা ফুটাবো, তাপ দিব, এবং যাতে করে এটা হয়ে যায়, কি বলে সেদ্ধ হওয়ার কাছাকাছি চলে যায়। দেন সিমার, এই শব্দটা তোমাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে। সিমার এটা হচ্ছে অল্প আঁচে গরম করাকে আমরা হচ্ছে সিমার বলি। সিমার হচ্ছে, আমি আবারও বলছি খেয়াল করবে, সিমার হচ্ছে অল্প আঁচে গরম করা, এই বিষয়টাকে আমরা সিমার এই ওয়ার্ডটা দিয়ে বুঝিয়ে থাকি। এরপরে আমরা এই কাজটা করতে পারি, তোমরা বোর্ডে অলরেডি দেখতে পাচ্ছ, add rice flour while stirring continuously to prevent lumps। আমাদের ওই রাইস ফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়াটা যোগ করতে হবে যখন আমরা একই সাথে স্টার করতে থাকবো। স্টার করা মানে তো বুঝছোই, কীভাবে আমরা নাড়তে থাকবো কন্টিনিউয়াসলি, আমাদের নাড়াটা থামবে না। এটা আমরা এই জন্য করবো যাতে করে দলা পাকিয়ে না যায়, হ্যাঁ টু প্রিভেন্ট লাম্পস, যাতে করে এটা দলা পাকিয়ে না যায়। এরপরে আমরা এই কাজটা করতে পারি, হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অ্যাড সুগার অ্যান্ড কন্টিনিউ স্টারিং টিল ইট বিগিনস টু থিকেন। আমরা এরপরে হচ্ছে এর সাথে চিনি যোগ করে দিব এবং আমাদের নাড়তে থাকবো, হ্যাঁ স্টার করতে থাকবো যতক্ষণ না এটা ঘন হওয়া শুরু করে। ঠিক মানে হচ্ছে ঘন হওয়া। মিক্স দ্য চপড ড্রাই ফ্রুটস। এখানে বুঝতে পারছো ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে কোনগুলাকে বোঝানো হয়েছে। আমরা পিস্তাশিওর কথা বলেছি, আমরা অ্যামন্ডসের কথা বলেছি, তো এই ফ্রুটগুলোর কথা বলা হচ্ছে। আমরা যখন দেখবো যেটা ঘন হয়ে আসছে তখন এই আমাদের যে চপড ড্রাই ফ্রুটগুলো, টুকরা করা যে ড্রাই ফ্রুটগুলো মানে হচ্ছে পেস্তা বাদাম আর হচ্ছে
তোমার কাঠবাদাম এইগুলো এটার সাথে অ্যাড করে দিব। এটা হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্ট। এরপরে আসো, এরপরে নিশ্চয়ই 4 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছ, আমরা এই কাজটা করব। এখানে ওই শব্দটা আছে পোর, তোমাদের একটু স্মরণ করে দিতে চাই, তোমাদের মনে আছে কিনা এই শব্দটার অর্থ আমি বলেছিলাম একটু আগে, তোমাদের মনে আছে কিনা একটু আমাকে বলতে পারবা যে হচ্ছে পোর শব্দের অর্থটা কি? আমি একটু ওয়েট করব তোমাদের কমেন্টের জন্য, মেবি 2 থেকে 3 সেকেন্ড, এর মধ্যে উত্তর না আসলে আমি বলে দেবো ইনশাল্লাহ। যারা যুক্ত আছো সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশা করব তোমরা শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবে। তো চলো আমরা দেখে নেই। হ্যাঁ, তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে পোর শব্দটার অর্থ কি? পোর শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢালা, স্পেশালি তরল পদার্থ ঢালা, এটাকে বলা হচ্ছে পোর। আচ্ছা দেখো, পোর দ্য মিক্সচার ইনটু দ্য সার্ভিং বোলস। আমরা হচ্ছে এখন যে মিক্সচারটা হইলো, এই মিক্সচারটাকে হচ্ছে যে পাত্রে আমরা পরিবেশন করব ওই পাত্রটাতে ঢালবো। আচ্ছা, এরপর দেখো, গার্নিশ উইথ চপড ড্রাই ফ্রুটস অ্যান্ড ক্রাশড কার্ডামম। মানে গার্নিশ মানে হচ্ছে তোমার আমাদের বাংলাতে এটা হবে হচ্ছে পরিবেশন করার সময় আমরা যে একটু সাজিয়ে উপস্থাপন করি, ওই সাজানোটাকে বলা হয় গার্নিশ করা। হ্যাঁ, আবারও বলছি, গার্নিশ শব্দের অর্থ হচ্ছে একটা খাবার কোনো মেহমান বা যার কারো সামনে উপস্থাপন করার আগে, পরিবেশন করার আগে আমরা একটু সাজিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, ওই সাজানোটাকে বলা হচ্ছে গার্নিশ করা। হ্যাঁ, তাহলে গার্নিশ করবো বা সাজিয়ে দিব আমরা চপ ড্রাই ফ্রুটস, ওই যে কি বলে আমাদের শুকনো ফলসমূহ যেগুলো তোমার আমরা জেনেছি হচ্ছে পিস্তাশিও আর হচ্ছে তোমার ওই অ্যামন্ড, এইগুলা যে টুকরো করে রাখা আছে ওইগুলা দিয়ে আমরা সাজাবো, এবং সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের এলাচের গুঁড়াও এখানে লাগবে। হ্যাঁ, তো তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। আরও কিছু স্টেপ আছে, আমাদের ফিরনি কিন্তু এখনও তৈরি হয় নাই, রিসার্চ ক্লাসটা শেষ হয় নাই, ফিরনি আরও কিছু কাজ আছে করা লাগবে। তো তোমরা এগুলো দেখতে থাকো, নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছ তোমরা রেফ্রিজারেট ফর 2 to 3 আওয়ার্স। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে এটাকে রেফ্রিজারেট করব বা ঠান্ডা করব হচ্ছে প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে। এরপরে মোটামুটি আমাদের কাজটা প্রায় তৈরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বুঝতেই পারছো, সার্ভ দ্য ফিরনি। এরপরে আমাদের এই ফিরনিটা পরিবেশন করার উপযোগী হয়ে যাবে, আমরা পরিবেশন করতে পারবো, অর্থাৎ আমরা এটা উপভোগ করতে পারবো, খেতে পারবো। তো আমার মনে হয় আজকে ডেলিশাস ক্লাস তো তোমাদের ভালো লেগেছে। আসলে ডেলিশাস ক্লাস তো শুধুমাত্র ভালো লাগার জন্যই না, আসলে খাবারের কিন্তু পুষ্টিগুণও থাকা দরকার। তো তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন, এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে একটা সুস্বাদু রেসিপি নিয়ে কথা বললাম, ফিরনির রেসিপি নিয়ে কথা বললাম, তোমার উপাদানগুলো দেখেছো, আমার মনে হয় তোমরা বলতে পারবে যে এই ফিরনির কি কি হেলথ বেনিফিট আছে, অর্থাৎ আমাদের এই যে ফিরনিটা, এই ফিরনিটা ধরো কি কি কারণে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে বিবেচনা করা যায়, এইরকম 2টা বা 1টা কারণ যদি তোমরা বলতে পারো আমি খুব খুশি হব। আমি ভাববো যে তোমরা হয়তো ক্লাসটা বুঝতে পারছো আজকে। তো তোমরা এটা একটু বলো, আমি তোমাদেরকে জাস্ট 10 সেকেন্ড সময় দিয়ে আমি কমেন্টগুলো দেখে আসবো, আর তোমাদের কমেন্টে যদি আমি এটার উত্তরটা না পাই ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। হ্যাঁ, তোমরা যারা যুক্ত আছো সকলকে ধন্যবাদ। আমি আশা করব যে তোমরা আমার সাথে যুক্ত থাকবা। তোমাদের সাথে কথা ছিল যে তোমরা তোমাদের ক্লাস, সেকশন, শিফট, রোল নাম্বার এই 4টা বিষয় উল্লেখ করবা। এটা পাই নাই আমি, আসলে এটা করা দরকার, আমাদের দেখা দরকার যে তোমরা কে কে আমাদের সাথে যুক্ত আছো, আমাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাটা কত দূর এগোলো এটা আমাদের দেখা দরকার আছে। তো যাই হোক, তোমাদের সাথে আরও একটা কথা ছিল যে আমাদের ফিরনির হেলথ বেনিফিট অথবা ফিরনির যে স্বাস্থ্যকর দিকগুলো আছে এটা সম্পর্কে তোমাদের কমেন্ট আশা করেছিলাম। তোমাদের কমেন্টগুলো হয়তো এখনও আমার কাছে এসে পৌঁছায় নাই, হয়তো একটা সময় এসে পৌঁছাবে, অসুবিধা নাই। যখনই আসি আমি দেখে নিব, চেক করে নিব। তো আমি তোমাদের কথা দিয়েছিলাম যে সময় মতো না আসলে হয়তো আমি নিজেই জানিয়ে দিব। তো ওই ধারাবাহিকতায় আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, হেলথ বেনিফিটস অফ ফিরনি, আমরা এতক্ষণ যে সুস্বাদু খাবারটা নিয়ে আলোচনা করলাম, এই সুস্বাদু খাবারের কী কী বেনিফিট আছে, এই বেনিফিটগুলো এখন আমরা হয়তো জানার চেষ্টা করব। চলো আমরা দেখে নিই, একবার দেখলেই হয়তো হয়ে যাবে। ইয়াস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফিরনি ইজ রিচ ইন ভিটামিন এ অ্যান্ড ক্যালসিয়াম। ফিরনিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে এবং ক্যালসিয়াম আছে। তো আমরা 2টা খাদ্যের ভালো উপাদান পেয়েছি। হ্যাঁ, ফিরনি ইজ রিচ ইন ভিটামিন এ অ্যান্ড ক্যালসিয়াম। ভিটামিন এ এবং ক্যালসিয়ামে এটা পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ। উইচ কিপ দ্য বডি অ্যান্ড বোনস হেলদি, তার মানে আমাদের শরীরকেও হেলদি রাখবে, শরীরকেও স্বাস্থ্যবান রাখবে, এবং আমাদের বোন অর্থাৎ আমাদের হাড় যে আছে, হ্যাঁ, হাড় বা অস্থি,
এই হাড় বা অস্থিকে হেলদি রাখবে, স্ট্রং রাখবে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই ক্যালসিয়াম হচ্ছে আমাদের বোনের একটা কোর উপাদান, কোর এলিমেন্ট, একটা এসেনশিয়াল বিষয়। তো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখান থেকে আমরা এই বেনিফিটগুলো পাবো, আমাদের শরীরটা হেলদি থাকবে এবং আমাদের বোনগুলো স্ট্রং হবে ফিরনি খেলে। এবং আরেকটা দেখো, দ্য প্রোটিনস অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইন ফিরনি, তার মানে ফিরনিতে এর আগে আমরা দেখেছিলাম ভিটামিন এ পাবো, ক্যালসিয়াম পাবো, এখন আবার আমরা দেখলাম যে ফিরনি থেকে আমরা প্রোটিনও পাচ্ছি। তো বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান আমরা পাচ্ছি। দ্য প্রোটিনস অ্যান্ড ক্যালসিয়াম, এটার কথা আমরা আগেই জেনেছি। অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইন ফিরনি ক্যান প্রোভাইড এনার্জি ফর এ লং টাইম, দীর্ঘ সময়ে আমাদের শরীরকে শক্তির যোগান দিতে পারে হচ্ছে আমাদের এই যে ফিরনির মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রোটিন, মানে হচ্ছে তোমার আমিষ, এবং হচ্ছে ক্যালসিয়াম। এই দুটো উপাদান আমাদের অনেকক্ষণ ধরে আমাদের শরীরের যে প্রয়োজনীয় শক্তি এটা যোগান দিতে পারে। তো এই ছিল হেলথ বেনিফিট। তোমরা, আমার মনে হয় তোমরা নিজেরা একটু খোঁজ করলে আরও বেশ কয়েকটা ফিরনির হেলথ বেনিফিট বা স্বাস্থ্যকর দিকগুলো সম্পর্কে জানতে পারবা। তো আমি আশা করব তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে না। আর তোমরা জানো যে তোমাদের নির্ধারিত কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত কাজের একটা অংশ এরকমও ছিল যে একটা সুস্বাদু খাবারের রেসিপি বর্ণনা করতে হবে এবং তার হেলথ বেনিফিটও বর্ণনা করতে হবে, কেন এটা হেলদি ফুড এটা বর্ণনা করতে হবে। তো আমার মনে হয় আজকের ক্লাস থেকে তোমরা একটা মোটামুটি সাধারণ একটা ধারণা পেয়েছো। তারপরেও তোমরা যদি মনে করো যে কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমাকে জানাবে, ইনশাল্লাহ আমি ব্যাপারটা সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করব যে এই জায়গায় অ্যাটলিস্ট কোনো সমস্যা হবার কথা না, যেহেতু আমি রেসিপিটাও বলে দিলাম এবং তোমাদের সাথে হেলথ বেনিফিটটাও শেয়ার করলাম। হ্যাঁ, তোমরা চাইলে এর ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে লিখতে পারবা। চলো আমরা দেখে নিই। তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্কের ব্যবস্থা করেছি। আমরা ক্লাসের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তোমাদের জন্য ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক আছে। এই হোমওয়ার্কটা অবশ্য তোমাদের এনসিটিভি যে বই আছে, ওটা তোমাদের পাঠ্য পুস্তক আছে, টেক্সট বুক আছে, ইংলিশ ফর টুডে বই, ওই বই অনুসারে এটা করা। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছ। ইয়েস, ডিসক্রাইব হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি। তোমাদের বর্ণনা করতে হবে কি করে এক কাপ চা তৈরি করতে হয়। এতক্ষণ আমরা হচ্ছে আরেকটু কঠিন বা কমপ্লেক্স টাইপের রেসিপি নিয়ে কথা বলেছি। একবার ফিরনি নিয়ে কথা বললাম, তার আগে কথা বলেছি হচ্ছে ফ্রুট কাস্টার্ড নিয়ে। এখন আমরা কথা বলছি সিম্পল একটা জনপ্রিয় পানীয় বাংলাদেশে, এটা হচ্ছে টি বা চা। এই চা নিয়ে তোমাদেরকে কীভাবে তৈরি করতে হয় এটার প্রক্রিয়াটা বর্ণনা করতে হবে ইউজিং দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স কানেক্টরস। তোমাদের লেখায় এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো থাকবে, এই সেন্টেন্সের এই সংযোজক জিনিসগুলো থাকবে, ফার্স্ট, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট, ফাইনালি, এইগুলো তোমরা ব্যবহার করবা। তো তোমরা যারা এতক্ষণ আমার সাথে ধৈর্য ধরে ক্লাসে ছিলা, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি এটাও আশা করব যে আসলে তোমাদের যে নির্ধারিত কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে এটাকে সহজতর করার জন্য আমরা পরিশ্রম করে যাচ্ছি। তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বা আমাদের মতামত। আমার মনে হয় তোমাদের নির্ধারিত কাজ করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। তো সকলকে ধন্যবাদ। আশা করি তোমরা ভালো থাকবে এবং যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো বা নির্ধারিত কাজগুলো আমরা দিচ্ছি এইগুলাতে অবশ্যই তোমরা অংশগ্রহণ করবে, নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করবে। ভালো থাকবে।